Now the power PR returning to the radar receiving antenna, that is the receiver antenna, is given by the equation PR is equal to PT into G1 into sigma into AER by 4 pi r square bracket square, that is equal to, by putting the value of AER, that is PT into G1 G2 sigma lambda square divided by 4 pi cube into r raised to 4. This is the power received by the receiver antenna. In this equation, the sigma is the wavelength of radar wave, which wavelength is used. Then G1 is the transmission antenna gain. Gain means what? Output divided by the input. That is called a gain. G2 is the reception antenna gain. That is transmission and reception. Okay. PT transmission power. PR reception power. AER effective aperture area of receiving antenna. Capital R is equal to range of radar. By using all these parameters, we can find out the receiving power by the antenna. This is the most important equation. This equation may be useful to solve some problems and find out the power of the receiving antenna. Depending upon the power of this receiving antenna, the capacity of this radar is defined. Now the operating characteristics of the radar. The operating characteristics are choice of operating frequency. The choice of operating frequency, that is important. High frequency greater than 10⁹ Hertz is selected for the radar communication. Then pulse duration, that is for good range resolution, pulse duration of 1 second or less is employed. This is the pulse duration. एक पल्स ट्रान्समिट केल्यानंतर सेकंड पल्स ट्रान्समिट करण्याचा जो टाइम असतो, दॅट इज कॉल्ड पल्स ड्युरेशन. देन पल्स रिपिटेशन फ्रिक्वेन्सी, पल्स किती वेळा रिपीट करायची. फ्रिक्वेन्सी मीन्स इन 1 सेकंड. फॉर लार्जर रेंज, जास्त अंतरावरती जर आपल्याला टार्गेट किंवा ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करायचं असेल तर लार्ज रेंज, okay, pulse frequency is 350 to 10,000 cycles per second, that is hertz. This is the pulse repetition frequency. एक मार्काला प्रश्न यावरती येऊ शकतील, तेव्हा ध्यानात ठेवायचं. Then transmitted power output, that is for maximum distance communication, it is more than 1 megawatt. It is more than 1 megawatt for large distance communication. Then maximum range depending upon the energy of the transmitted pulse and the sensitivity of the receiving system. Okay, in this way we can find out the operating characteristics of the radar. Then next, basic types of radar. There are various types of radar. Number one is called primary radar. The primary radar is called primary surveillance radar, PSR. In short, it is called PSR. It is not target friendly. Target friendly. It is not a target friendly. Target ला आपण इझिली इन्फॉर्मेशन किंवा टार्गेटची इझिली इन्फॉर्मेशन आपण मिळवू शकत नाही. ओके. ट्रान्समीटर radiates signal in all directions and get reflected back from the target. It is used in military application to detect the aircraft or ship. It requires high power signal. It cannot provide lot of information about the target. That is the most important. Target ची जास्त काही information देऊ शकत नाही. Such as size and location with precise accuracy. इतकी information देऊ शकत नाही. फक्त एवढंच देऊ शकतं की एका विशिष्ट ठिकाणी काहीतरी टार्गेट आहे, काहीतरी ऑब्जेक्ट आहे, एवढंच सांगू शकेल. पण त्याची साईज किती, त्याचा स्पीड किती, ते कोणत्या डायरेक्शनने जात आहे, तर ही जी बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन मिळू शकणार नाही. दिस इज कॉल्ड प्रायमरी रडार. Then the second type of radar, that is called a secondary radar.
And secondary radar is target friendly. It gives all information about the target. Hence it is called target friendly. It is also called secondary surveillance radar, that is called SSR. It is a target friendly. Transmitter radiates signal in the direction of the target. प्रायमरीमध्ये काय होतं की सगळ्याच डायरेक्शनने सिग्नल ट्रान्समिट केला जातो, पण सेकंडरी रडारमध्ये फक्त एकाच डायरेक्शनने, टार्गेट कोणत्या दिशेला आहे त्याच डायरेक्शनने फक्त सिग्नल रेडिएट केला जातो, ट्रान्समिट केला जातो. टार्गेट रिसिव्स दिस सिग्नल अँड प्रोसेस इट थ्रू द ट्रान्सपोंडर. म्हणजे हा जो सिग्नल ट्रान्समिट केलेला असेल रडारपासून ऑब्जेक्टपर्यंत किंवा टार्गेटपर्यंत, तर टार्गेट किंवा ऑब्जेक्ट तो सिग्नल ॲब्सॉर्ब करतो, ॲक्सेप्ट करतो आणि प्रोसेस करतो. अँड प्रोसेस करण्यासाठी जे इन्स्ट्रुमेंट वापरलं जातं दॅट इज कॉल्ड अ ट्रान्सपोंडर. फॉर एक्झाम्पल सॅटेलाइट्स. सॅटेलाइटमध्ये ट्रान्सपोंडर्स असतात. सॅटेलाइट म्हणजे कृत्रिम उपग्रह असं आपण त्याला म्हणतो. काही कामासाठी पृथ्वीच्या कक्षेमध्ये जे काही उपग्रह आपण भारताने किंवा जपानने किंवा अमेरिकेने पाठवलेले असतात आणि ते पृथ्वीच्या कक्षेमध्ये स्थिर केलेले असतात आणि स्थिर करून ते काहीतरी इन्फॉर्मेशन पृथ्वीवरती देतात किंवा काही कम्युनिकेशनसाठी वापरले जातात, काही टी व्हीच्या सिग्नलचं रिसिविंग ट्रान्समिट करण्यासाठी वापरले जातात. ओके, तर अशा प्रकारचे जे टार्गेट्स असतील तर ते टार्गेटची संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिळवण्यासाठी रडारचा वापर केला जातो. आणि मग अशा इन्स्ट्रुमेंटमध्ये ट्रान्सपोंडर्स वापरलेले असतात. म्हणजे रडारकडनं जी काही इन्फॉर्मेशन पाठवली जाईल ती ट्रान्सपोंडर ॲक्सेप्ट करेल, त्याचं ॲनालिसिस करेल आणि ती जी इन्फॉर्मेशन आहे त्या टार्गेट संबंधीची ती पुन्हा रडारला पाठवली जाईल. देन रिस्पॉन्स टेलिग्राम is generated with the different frequency and sends this signal to the receiver. म्हणजे त्याची ॲनालिसिस होईल, त्याचं इन्फॉर्मेशन क्रिएट होईल, माहिती तयार होईल आणि ती माहिती पुन्हा रडारला पाठवली जाईल. दिस इन्फॉर्मेशन टेल्स द रिसिवर अबाउट द लोकेशन, म्हणजे ते ऑब्जेक्ट कुठं आहे, आल्टिट्यूड किती हाईटला आहे, त्याचं स्टॅटस काय आहे, मेनी मोर अदर युजफुल इन्फॉर्मेशन. इट इज यूज्ड इन एअरक्राफ्ट अँड शिप कम्युनिकेशन ऑल्सो. Okay, these are basic two types of the radar. Then use of radar कशासाठी वापरला जातो, तर जनरली आपल्याला माहिती आहे, आपण वरची माहिती घेत असताना आपण बरंच काही इन्फॉर्मेशन युजेसबद्दल पण घेतलेली आहे. सिव्हिलियन युजेस, एअरक्राफ्ट अँड शिप कम्युनिकेशन, म्हणजे जे विमान एअरक्राफ्ट एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातं ते संपूर्ण रडारवरतीच चालतं. रडार जर फेल झालं तर विमान इच्छित स्थळी ज्या ठिकाणी जायचे त्या ठिकाणी पोहोचू शकणार नाही. दिस इज वन, द सिव्हिलियन युजेस, एअरक्राफ्ट अँड शिप कम्युनिकेशन. देन मिलिटरी युजेस, संरक्षण विभागामध्ये याचा फार मोठा उपयोग होतो. जे काही आपले शत्रू असतील त्या शत्रूंची जे काही विमानं असतील किंवा काय जे असतील, जे काही ते करत असतील आपल्या विरोधामध्ये, तर ते संपूर्ण इन्फॉर्मेशन रडारच्या माध्यमातून घेतली जाते टू डिटेक्ट अँड लोकेट होस्टाईल टार्गेट्स. एखादं जर आपल्याला एखादं समजा पाकिस्तान असेल आणि किंवा कुठलंही आपलं शत्रू राष्ट्र असेल आणि तो आपल्या विरुद्ध काही कारवाया करत असेल एखाद्या ठिकाणी एकत्रित येऊन, आणि असं टार्गेट आपल्याला फाइंड आउट करता येईल रडारच्या माध्यमातून आणि ते डिस्ट्रॉय करता येईल. ओके, दिस इज कॉल्ड मिलिटरी युजेस. देन सायंटिफिक युजेस म्हणजे रिसर्चसाठी वापरला जातो. टू गाईड स्पेस व्हेकल्स, म्हणजे जे याच्यासाठी वापरले जातात, कृत्रिम उपग्रह पोहोच करण्यासाठी जे व्हेकल्स वापरले जातात. ओके, PSLV वगैरे तुम्ही नाव ऐकलेले असतील, तर त्यांना गाईड करण्यासाठी रडारचा वापर केला जातो. सॅटेलाइट्सचं कम्युनिकेशन करण्यासाठी रडारचा वापर केला जातो. Then scientists uses radar for better study of movement of animals, birds and insects. म्हणजे डिस्टंट ऑब्जेक्टवरती जर काही ज्या ठिकाणी आपण किंवा शास्त्रज्ञ सायंटिस्ट पोहोचू शकत नाहीत अशा ठिकाणची इन्फॉर्मेशन घेण्यासाठी रडारचा वापर केला जातो.
देन रिमोट सेन्सिंग अँड एन्व्हायरमेंट. तर एन्व्हायरमेंटची माहिती घेण्यासाठी, रिमोट म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण पोहोचू शकत नाही अशा ठिकाणची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करण्यासाठी रडारचा वापर केला. फॉर डिटेक्टिंग वेदर कंडिशन्स ऑफ द ॲटमॉस्फिअर, यासाठी रिमोट सेन्सिंग आणि एन्व्हायरमेंटसाठी रडारचा वापर केला जातो. त्यानंतर लॉ एन्फोर्समेंट. ओके, हायवे पोलीस फोर्स वाईडली युजेस रडार टू मेजर द व्हेकल स्पीड फॉर सेफ्टी रेग्युलेशन. म्हणजे काही अंतरावरून एखाद्या हायवेवरती जे काही व्हेकल्स येत असतील तर ते येणाऱ्या व्हेकलचा स्पीड किती असेल किंवा काय असेल तर हे पोलीस फाइंड आउट करू शकतात. जर ज्याला नेमून दिलेल्या स्पीडपेक्षा जास्त स्पीड त्या व्हेकल्स असेल तर त्याला दंड किंवा शिक्षा ही केली जाते. म्हणजे पोलीस स्टेशनमध्ये किंवा पोलीससुद्धा रडारचा वापर करतात. इन दिस वे दीज आर द uses of the radar. Then next application is the pyroelectric thermometer. The pyroelectric thermometer, that according to the name, this is used to measure the temperature of any object, any body. Okay, the pyroelectric thermometer is generally used to measure the surface temperature, to measure the surface temperature. Okay, now to construct or to fabricate such a devices, then sensors are most useful, the most important. तर अशा प्रकारचे डिव्हायसेस आपल्याला जर कन्स्ट्रक्ट करायचे असतील तर त्यासाठी सेन्सरचा वापर केला जातो. म्हणजे सेन्सर म्हणजे काय असतंय की एक फिजिकल क्वांटिटीचं रूपांतर हे दुसऱ्या फिजिकल क्वांटिटीमध्ये करू शकतं. म्हणजे नॉन मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीचं रूपांतर मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीमध्ये करणारं जे डिव्हाइस असतं दॅट इज कॉल्ड अ सेन्सर. याला सेन्सर असं म्हणतो. तर सेन्सर आपल्याला बऱ्याच ठिकाणी आपण वापरतो. आपला टी व्ही असतो, आपण बसल्या जागेवरती रिमोटचा वापर करून टी व्हीचे फंक्शन्स चेंज करू शकतो. हे का करू शकतो? कारण आपण रिमोटमधनं काहीतरी सिग्नल ट्रान्समिट करत असतो आणि तो सिग्नल टी व्हीला ॲक्सेप्ट केला जातो. ॲक्सेप्ट केल्यानंतर त्या ठिकाणी जे सेन्सर लावलेलं असतं तर ते सेन्सर काय करतं की आपण जो ट्रान्समिट केलेला सिग्नल आहे त्या सिग्नलचं रूपांतर इलेक्ट्रिकल सिग्नलमध्ये करतं. आता इलेक्ट्रिकल सिग्नलमध्ये करणं म्हणजे मेजरमेंटला सोपं जातं. इलेक्ट्रिकल सिग्नलमध्ये रूपांतर करणं म्हणजे मेजरमेंटला सोपं जातं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण इलेक्ट्रिकल सिग्नल बरेच मेजरमेंट करू शकतो. करंट मेजरमेंट करू शकतो, व्होल्टेज मेजरमेंट करू शकतो, इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरमेंट करू शकतो, कपॅसिटन्स मेजरमेंट करू शकतो, इंडक्टन्स मेजर करू शकतो. म्हणजे ज्या अशा फिजिकल क्वांटिटीज आहेत त्या आपण मेजर करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचर, ते आपण मेजर करू शकत नाही बाय युझिंग एनी इन्स्ट्रुमेंट. ओके, म्हणून काय करायला लागतं आपल्याला? जर टेम्परेचर मेजरमेंट करायचं असेल तर टेम्परेचरचं रूपांतर आपल्याला इलेक्ट्रिकल सिग्नलमध्ये करायला लागतं. मग that is the temperature is a function of electrical signal. Electrical signal may be current, may be voltage, may be electric field, may be capacitance, may be inductor and so on. किंवा फोर्स मेजरमेंट करायचं असेल आपल्याला तर फोर्सचं रूपांतर आपल्याला इलेक्ट्रिकल सिग्नलमध्ये करायला लागतं. म्हणजे इलेक्ट्रिकल सिग्नलमध्ये करंटमध्ये करतो आपण, किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे व्होल्टेजमध्ये करतो, किंवा कपॅसिटन्समध्ये करू शकतो. ओके, in this way we can transfer one physical quantity into the another measurable physical quantity, and then by calibrating we can measure the temperature, we can measure the force. म्हणजे काय कॅलिब्रेटिंग म्हणजे काय? जर आपल्याला टेम्परेचर मेजरमेंट करायचं असेल तर टेम्परेचरचं रूपांतर आपण सेन्सरच्या माध्यमातून व्होल्टेजमध्ये करू. म्हणजे ॲक्च्युअल आपण व्होल्टेज मेजरमेंट करणार आहोत. ओके, म्हणजे टेम्परेचर वाढलं की व्होल्टेज वाढेल, किंवा टेम्परेचर वाढलं की रेजिस्टन्स कमी होईल, काहीतरी होईल. ओके, तर रेजिस्टन्स आपण मोजू शकतो, व्होल्टेज आपण मोजू शकतो, करंट आपण मोजू शकतो. तर टेम्परेचरचं रूपांतर सेन्सरच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिकल सिग्नलमध्ये केलं जातं. आणि मग 1 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर जर त्या मटेरियलचं किंवा सेन्सरचं वाढवलं तर किती व्होल्ट वाढतं त्या ठिकाणी मार्क करतो आपण, दॅट इज कॉल्ड 1 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे समजा व्होल्टमीटरने आपण जर मेजर करत असू, म्हणजे सेन्सरचं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सिअसने स्टँडर्ड मेजरमेंटने आपण 1 डिग्री सेल्सिअसने वाढवायचं. मग 1 डिग्री सेल्सिअसने वाढवल्यानंतर जो व्होल्टमीटरचा पॉइंटर आहे तो किती अंतर चालतो
ज्या ठिकाणी थांबतो त्या ठिकाणी मार्क केलं जातं आणि मार्क केल्यानंतर त्या मार्कला 1 डिग्री सेल्सिअस म्हटलं जातं. त्यानंतर 2 डिग्री सेल्सिअसने वाढवायचं आणि 2 डिग्री सेल्सिअस वाढवलं की व्होल्टमीटरचं पॉइंटर आणखी पुढं जाईल आणि 2 डिग्री सेल्सिअसला ज्या ठिकाणी तो थांबेल त्या ठिकाणी मार्क केलं, त्याला 2 डिग्री सेल्सिअस असं आपण टाईप करून घेतलं. ओके, दॅट इज कॉल्ड कॅलिब्रेशन. याला काय म्हणायचं? कॅलिब्रेशन. म्हणजे ॲक्च्युअली आपण टेम्परेचर मेजरमेंट करत असताना काय मेजरमेंट करत असतो? आपण व्होल्टेज मेजरमेंट करत असतो. म्हणजे जो ॲक्च्युअल फायनली आपण जे मेजरमेंट ज्यावरती करतो तो व्होल्टमीटर असेल किंवा करंट मीटर असेल किंवा रेजिस्टन्स मीटर असेल किंवा इंडक्टन्स मीटर असेल किंवा कॅपॅसिटन्स मीटर असेल, डिपेंडिंग सेन्सर. ओके, तर सेन्सरवरती हे अवलंबून असेल. तर या ठिकाणी आपल्याला थर्मोमीटर डिझाईन करायचं आहे आणि थर्मोमीटर डिझाईन करायचं असेल तर आपल्याला सेन्सरची गरज पडेल आणि दॅट सेन्सर इज यूज्ड ॲज अ सिरॅमिक मटेरियल. म्हणजे या ठिकाणी जो सेन्सर वापरलेला आहे तो सिरॅमिक मटेरियल वापरलेला आहे. ओके, आता सिरॅमिक मटेरियल आपण बघितलेलं आहे. समजा आपली कप बसी असेल घरामध्ये तर ती ज्या मटेरियलपासून बनवलेली असते सच मटेरियल्स आर कॉल्ड सिरॅमिक मटेरियल्स. तर ते वेगवेगळ्या प्रकारचे सिरॅमिक मटेरियल्स असतात. काही सिरॅमिक मटेरियल्सपासून तुमच्या कप बशा बनवल्या जातील किंवा काही सिरॅमिक मटेरियलपासून वेगळे काही बनवले जातील. काही सिरॅमिक मटेरियल्स असे असतील की त्यापासून अशा टेम्परेचर मेजरमेंट करण्यासाठीचे सेन्सर बनवले जातील. ओके, तर हे जे सिरॅमिक मटेरियल असतं तर फिगरमध्ये एमध्ये दाखवलेलं आहे बघा. सिरॅमिक मटेरियलचे मध्ये जे मॉलिक्यूल आपण आपल्याला माहिती आहे की कुठलंही मटेरियल जे बनतं ते मॉलिक्युल्सपासून बनतं आणि मॉलिक्युल्स आपण बघितलेले 2 प्रकारचे असतात. वन इज कॉल्ड पोलार मॉलिक्युल्स, अदर इज कॉल्ड नॉन पोलार मॉलिक्युल्स. ओके, तर सिरॅमिक मटेरियल जे बनलेले असतात ते पोलार मॉलिक्युल्सपासून बनलेले असतात. पोलार मॉलिक्यूल म्हणजे मॉलिक्यूलमध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह यांच्यामध्ये अंतर असतं, सेपरेशन असतं पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज. तर याचं एक्झाम्पल म्हणून आपण वॉटर मॉलिक्यूल बघितलेले होते. हायड्रोजन मॉलिक्यूल, हायड्रोजन ॲटम ज्या बाजूला असतो दॅट इज पॉझिटिव्ह आणि ऑक्सिजन ॲटम ज्या बाजूला असतो दॅट इज निगेटिव्ह. म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह यांच्यामध्ये जे सेपरेशन असतं त्याला इलेक्ट्रिक डायपोल असं म्हणतात. ओके, तर सिरॅमिक मटेरियल जे असतं तर अशा इलेक्ट्रिक डायपोल्सपासून बनलेलं असतं आणि देर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स इन द मटेरियल, देअरफॉर देर आर लार्ज नंबर ऑफ डायपोल्स इन द मटेरियल. फिगर ए मध्ये दाखवलेले बघा. पण हे जे सगळे डायपोल्स असतील ॲट अ नॉर्मल टेम्परेचर किंवा ॲम्बियंट टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर, ऑल द डायपोल्स आर रँडमली ओरिएंटेड आणि एकमेकांची इफेक्ट एकमेक कॅन्सल करतात. त्यामुळे ते रँडमली ओरिएंट असतात. त्यामुळे नेट इफेक्ट आपल्याला मिळत नाही. देर इज नो नेट इफेक्ट. ओके, आता अशा मटेरियलचं जर टेम्परेचर वाढवलं तर हे जी रँडमली ओरिएंटेड डायपोल्स असतात हे रँडमली ओरिएंटेड डायपोल्स हे एका डायरेक्शनने ओरिएंट व्हायला सुरुवात करतात. म्हणजे यांचं ओरिएंटेशन इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर असं याचा अर्थ होतो. ओरिएंटेशन ऑफ ऑल दीज रँडमली ओरिएंटेड डायपोल्स ओरिएंटेड डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर. म्हणजे टेम्परेचर वाढवलं की हे सगळे डायपोल्स जे असतील ते एका डायरेक्शनने फिरायला सुरुवात करतील. ओरिएंटेशन म्हणजे फिरणे. ते फिरायला सुरुवात करतील आणि जसं जसं टेम्परेचर वाढू तसं तसं ते अलाईन व्हायला लागतील एका डायरेक्शनने. तर फिगर बी मध्ये बघा, टेम्परेचर वाढवल्यानंतर हे जे डायपोल्स असतील ते डायपोल्स एकाच डायरेक्शनने सगळे अलाईन झालेले आहेत. आता एका डायरेक्शनने अलाईन झाल्यामुळे काय झालं तर खालचा जो सरफेस असेल तो पॉझिटिव्ह तयार होईल आणि वरचा जो सरफेस असेल तो निगेटिव्ह तयार होईल आणि बल्कमध्ये आतमध्ये जे सरफेस आहे त्या सरफेसमध्ये काय होईल, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह इफेक्ट कॅन्सल होईल. म्हणजे आतमधल्या बल्कमध्ये देर इज नो इफेक्ट, बट एका सरफेसला आपल्याला निगेटिव्ह चार्जेस कलेक्ट झालेले दिसतील आणि एका सरफेसला आपल्याला पॉझिटिव्ह चार्जेस कलेक्ट झालेले दिसतील. निगेटिव्ह चार्जेस आणि पॉझिटिव्ह चार्जेस. ओके, म्हणून या ठिकाणी काय निर्माण होणार आहे, एका बाजूला टोटली पॉझिटिव्ह चार्ज निगेटिव्ह चार्ज क्रिएट होईल आणि एका बाजूला टोटली पॉझिटिव्ह चार्ज क्रिएट होईल. ओके, आणि असं जर असेल पॉझिटिव्ह चार्ज एका बाजूला आणि निगेटिव्ह चार्ज एका बाजूला तर इलेक्ट्रिक फील्ड डेव्हलप होईल आणि इलेक्ट्रिक फील्ड डेव्हलप झालं तर पोटेन्शियल डिफरन्स क्रिएट होईल. पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे व्होल्टेज. म्हणजे आपण असं याचा अर्थ असं होतो की टेम्परेचर जर वाढवलं, इफ वी इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ सच अ मटेरियल देन
द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस सच अ मटेरियल इन्क्रीजेस, म्हणजे व्होल्टेज इन्क्रीज होईल, व्होल्टेज इन्क्रीज होईल. याचा अर्थ दिस मटेरियल इज द सेन्सिटिव्ह टू द टेम्परेचर, सेन्सिटिव्ह टू द टेम्परेचर, म्हणजे टेम्परेचर वाढवलं की मॉलिक्युलचं अलाइनमेंट होईल, आणि अलाइनमेंट झालं की पोटेन्शियल डिफरन्स क्रिएट होईल, आणि पोटेन्शियल डिफरन्स क्रिएट झाला की आपल्याला टेम्परेचरचं रूपांतर व्होल्टेजमध्ये करता येईल. आणि मग एक व्होल्टमीटर आपण वापरून त्या व्होल्टमीटरला कॅलिब्रेट करून वी कॅन मेजर द टेम्परेचर. दिस थर्मामीटर इज कॉल्ड अ पायरो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर. अशा प्रकारच्या थर्मोमीटरला काय म्हणायचं? पायरो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर. ओके. द पायरोमीटर इज अन इन्स्ट्रुमेंट for measuring the temperature. The term pyrometer is generally considered to apply to instruments that measure high temperature only, but in some cases low temperature also measured. They measures temperature of the surface of the object. Surface temperature मोजण्यासाठी पायरोइलेक्ट्रिक थर्मोमीटरचा वापर केला जातो. आता मी जे काही सांगितलेलं आहे ते या ठिकाणी लिहिलेलं आहे, ते मी वाचून दाखवतो. The construction material is usually used ceramic material whose molecules have permanent electric dipole. Permanent electric dipole म्हणजे positive आणि negative separation, that is called polar molecules. Normally these molecules lie in the random that is called mismatch manner. Figure A मध्ये दाखवलेले आहे. All across the bulk of the material. Hence there is no net potential difference across the material. फिगर ए मध्ये बघा पोटेन्शियल डिफरन्स नाही. ॲट ॲम्बियंट टेम्परेचर्स, ॲम्बियंट म्हणजे आपलं नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जे काही आपण राहतो त्या टेम्परेचरमध्ये, दॅट इज कॉल्ड ॲम्बियंट टेम्परेचर. द लोकेशन ऑर ओरिएंटेशन ऑफ ऑल द मॉलिक्युल्स इज फिक्स्ड. म्हणजे फिगर ए मध्ये इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड अबोव सम लेवल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिक्युलर मटेरियल, द मॉलिक्युल स्टार्ट रोटेट फ्रीली. म्हणजे टेम्परेचर वाढवलं ते मॉलिक्युल्स किंवा डायपोल्स आता काय होणार आहेत? रोटेट होणार आहे एका डायरेक्शनने. द टेम्परेचर ॲट विच दिस स्टार्ट, म्हणजे रोटेशन स्टार्ट होत असेल एका विशिष्ट टेम्परेचरला, दॅट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्युरी टेम्परेचर. याला म्हणायचं क्युरी टेम्परेचर. ओके. नाव युजिंग दिस फिगर, below the Curie temperature all molecules are oriented randomly, that is shown in figure A. Therefore no net electric field developed across the material below the Curie temperature. आता वेगवेगळ्या मटेरियलसाठी क्युरी टेम्परेचर हे वेगवेगळं असेल. डिपेंडिंग अपॉन द ॲप्लिकेशन द मटेरियल इज सिलेक्टेड. जे काय ॲप्लिकेशन, कोणतं टेम्परेचर, कुठलं टेम्परेचर मेजर करायचं, किती टेम्परेचर मेजर करायचं, त्यानुसार मटेरियल सिलेक्ट केलं जातं. If temperature of material becomes greater than the Curie temperature, dipoles start oriented in the same direction, that is shown in the figure B. म्हणजे सगळे जे डायपोल्स असतील ते एका सेम डायरेक्शन, म्हणजे एकाच डायरेक्शनला ओरिएंट होण्याचा प्रयत्न करते. Then electric field start to develop across the material. As the temperature increases, orientation of the dipoles also increases. Then the electric field across the material also increases. Then a potential difference developed across the material also increases in this way. Then a potential difference is a function of temperature. जे potential difference develop होणार आहे, voltage develop होणार आहे, that is a function of temperature. Calibrating this potential difference as a function of temperature, temperatures can be measured using the pyroelectric thermometer. Depending upon the application, pyroelectric sensor can be used. मी यापूर्वीच तुम्हाला सांगितलेलं आहे की काय ॲप्लिकेशन आहे, किती मॅक्झिमम टेम्परेचर किती मेजरमेंट केलं जाणार आहे, त्यानुसार सेन्सर मटेरियल हे ठरवलं जातं. बी यूज्ड इदर इन करंट ऑर व्होल्टेज. आणि आणखी एक मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग की मग टेम्परेचर मेजरमेंट करताना करंट मेजरमेंट करायचं की व्होल्टेज मेजरमेंट करायचं, डिपेंडिंग अपॉन द ॲप्लिकेशन असं असेल. देन ॲप्लिकेशन्स ऑफ दिस पायरोइलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, इन्फ्रारेड डिटेक्टर. म्हणजे इन्फ्रारेड हे काय करतात, सूर्यापासून जे आपल्याकडं सूर्यप्रकाश मिळतो त्यामध्ये आपण बघतो दुपारी आपण उन्हात थांबू शकत नाही. का थांबू शकत नाही? कारण टेम्परेचर क्रिएट केलं जातं, आणि ते टेम्परेचर क्रिएट करणारे जे रेज असतात, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज असतात, ते म्हणजे IR हे आपण बघितलेलं आहे. ओके. आणि आणखी एक आपण बघितलेलं की आपल्या शरीरामधनं इन्फ्रारेड रेज हे बाहेर पडत असतात. ओके. देन इन्फ्रारेड डिटेक्टर, इन्फ्रारेड डिटेक्टर म्हणून याचा वापर केला जातो पायरोइलेक्ट्रिक थर्मोमीटरचा. मेजर द टेम्परेचर ऑफ रिमोट ऑब्जेक्ट सच ॲज मुव्हिंग बॉडी.
एखादी मुव्हिंग बॉडी असेल त्याचं आपण टेम्परेचर मेजरमेंट करू शकत नाही डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट करून, तर अशा बॉडींचं टेम्परेचर मेजरमेंट करण्यासाठी IR डिटेक्टरचा वापर करून पायरो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटरचा वापर करून केलं जातं. देन मोशन डिटेक्टर फॉर सिक्युरिटी सिस्टीम. मोशन म्हणजे काय? मूवमेंट, म्हणजे किती पीपल्स येतात किती जातात यांचं मेजरमेंट करण्यासाठी पायरो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटरचा वापर केला जातो. कारण आपण मागच्या चॅप्टरमध्ये बघितलेलं आहे की ह्युमन बॉडीमधनं IR रेज हे बाहेर पडत असतात आणि IR रेज डिटेक्ट करण्याचं काम हे कोण करतं? तर पायरो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर करतं. तर एखादी व्यक्ती आलेली कळते, ती कशामुळे कळते? तर पायरो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटरमुळं. त्याचं सेन्सर इलेक्ट्रिकल सिग्नलमध्ये रूपांतर करतं आणि मग काहीतरी घडतं आणि आपल्याला समजते की कोणीतरी आलेलं आहे. दॅट इज कॉल्ड मोशन डिटेक्टर. ओके, तर आज या ठिकाणी आपण थांबूया.